दोनों फोरमों ने ये बोला था भी जो हमारे ट्रैक्टर हैं वो रोड पर आएंगे, किधर जाएंगे इसके बारे में हम आने वाले समय में आपको क्लियर करेंगे। और आज हम इसका दोनों फोरमों की ओर से घोषणा कर रहे हैं। उधर इसके अलावा जो नए साइलोज गोदाम ये भी कॉरपोरेट ने बनाए हैं खेती मंडी को खत्म करने के लिए, इनके जो दिशा होगी इन 3 दिशाओं में जाएंगे। गांवों से मार्च करते हुए अपने तौर से किसान संगठन जो अलग अलग है वो डिसाइड कर लेंगे जिला ब्लॉक लेवल पर भी किस तरह के उनके कार्यक्रम होंगे। तो ये दिशा हम लोग तय करेंगे अपने 26 का जो देशव्यापी लाखों ट्रैक्टर जो निकल के आने हैं। ये दूसरा, वहां कितना समय हम लोग लगाएंगे। तो सर्दियों का समय लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक, चाहे बड़े कारपोरेट के सैलो मॉल जोन या भाजपा के कार्यालय या घर हो या साइलोस गोदाम हो, वहां 1.5 घंटे तक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मार्च होगा। तो ये कार्यक्रम जो है दोनों फोरमों की ओर से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमने घोषणा की थी पैदल दिल्ली कूच के 21 को जता भेजना था 101 किसानों का, जो अब हमने विचार विमर्श किया है केएमएम की टीम ने, और दोनों फोरमों ने जो समझा है इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। इसका 26 जनवरी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इसके पीछे एक तो जो सरकार ने मीटिंग इतनी उसका समय ज्यादा ले लिया, और हम जो मेडिकल के आधार पर डॉक्टर स्वयं ने बोला है उस समय से हम समझते हैं ये हमारी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन सरकार से ये मांग है मीटिंग जल्द की जाए और इसका स्थान न्यू दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान मजदूरों की देशव्यापी आंदोलन का सवाल है। तो वहां इसकी प्लेस होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ये जो सरकार की ओर से सरकार के प्रचार माध्यमों से ये जो बोला जा रहा है कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, इसलिए ये मीटिंग लंबी गई। हम कहते हैं भी 8वां पे कमीशन की घोषणा तो आपने कर दी, जिसमें एग्जैक्ट तो नहीं लगभग 2 लाख करोड़ का बजट जा रहा है। उसके ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं इलेक्शन कमीशन को। तो भाई किसानों से मीटिंग करने में क्या आपत्ति है? अगर कोई घोषणा को लेके दिक्कत होगी उसी दिन तो इसके बारे में भी विचार कर लिया जाएगा। एक तो हमारी ये बात है। दूसरा, जो एसकेएम के साथ जो हमारा एकता का प्रयास चल रहा है, उसके बाद मोगा की रैली में जनता द्वारा एकता मता डाला गया। हम समझते हैं भी जो जनता
ने एकता मता डाला, उससे हमें बहुत उम्मीद है जनता से, और वो एकता पर निरंतर चल रहा है और उसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जनता चाहती है पूरी एकता, मुकम्मल एकता, उसमें शायद हमारे भाइयों का कहना है वो शायद इतनी जल्दी संभव नहीं है, तो फिर रह गई कम से कम एकता। कि कम से कम एकता हो, और कम से कम एकता की हमें कम से कम एकता तो का प्रस्ताव आ जाएगा और बात आगे बढ़ेगी। कम से कम एकता का मतलब, ठीक है, कि देश भर में तीनों फोरमों की कोऑर्डिनेशन अच्छा हमें संदेश आएगा और कम से कम एकता का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। इसी के साथ साथ जो हम आर्टिकल में ध्यान में रखा और जो अभी डॉक्टर सुलेमान जी बोल रहे हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए केएमएम की ओर से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बीकेयू सिद्धूपुर और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपील कर रहे हैं, तीर्थ स्वस्थ हो तभी ये काम बड़ी अच्छा आसानी से हो सकता है। तो हमारी अपील है कि वह खान पान भी लें और जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए कि हम टेबल पर भी और ग्राउंड पर भी केंद्र की मोदी सरकार को हराकर अपनी मांगे मनवा सके। तो ये करांगे, पर उन्होंने मुंह किधर कर रहे ने, ये असीं विच रखिया सी कि बाद दे विच विचार के करांगे गल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 12 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਗੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਾ ਜਥਾ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ 26 ਤੱਕ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਏਕਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਰਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ 14 ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਥੀ। हाँ जी, धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो ये है कि केएम पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं है मेडिकल लाइन में। कि जैसा कि स्वाभिमान साहब की वीडियो से हमें पता चला है कि उनके टीम उनकी देखरेख में थी, वो बोल रहे हैं कि अकेली मेडिकल फीड से 14 फरवरी तक पहुंचना संभव नहीं है, उनके साथ उनको पौष्टिक आहार की भी जरूरत है, और हम इस बात के लिए पूरे सुहृद हैं। तो एक तो उनके लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम, साथ के साथ जो डॉक्टरों का एक पैनल जो तय हुआ है वो भी जाकर उनकी जो एमएस की तरफ से जा रहा है, वो भी उनकी जो चेकअप करेगा, मेडिकल चेकअप करेगा। गारंटी कानून सबसे जरूरी चीज है, नहीं तो ऐसे प्रहार लगातार होते रहेंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे। तो उनके साथ साथ जैसे हमारा नया एग्रीकल्चर फोरम के ऊपर बात है, हम उसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, और ये हम कहीं पर भी छोड़ने वाली बात ही नहीं है। कि जैसे पंजाब सरकार ने किया है, पूरे देश के अंदर सरकारों से अपील करके इसको रद्द करवाने की बात हमारी साझे रूप में चलेगी। लेकिन जो न्यूनतम प्रोग्राम है और अधिकतम एकता, उसके लिए एसकेएम 24 तारीख को विचार विमर्श कर और हो सकता है कि वो 26 से पहले इसका एक मसौदा पूरे देश के अंदर तैयार कर ले, और वो जो हमारे ट्रैक्टर मोर्चे वाली कॉल है वो साझे रूप में उभर कर वो सामने 24 तारीख तक आ सकती है। अब इसके साथ ही लेकिन जो हमारी ये कॉलें हैं, बीजेपी के एमएलए मंत्रियों के घरों का घराव, साइलों का घराव, कार्यालय का घराव, मॉलों, बड़े कॉरपोरेट मॉल, रिलायंस, अडानी, अवानी के जो मॉल हैं, उनको उनके घराव की ये पूरे देश के किसानों के लिए कॉल है। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, जहां पर भी जो संभव हो सकता है, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे वो हरियाणा के लिए, बहुत ज्यादा तेज करेंगे। और अब आर पार की लड़ाई की जरूरत है, और उसी आर पार की लड़ाई को जरूरत होगी। हम खनौरी और शंभू मोर्चे पर आने वाले दिनों के अंदर कल से ही वो बड़े काफिले आने। ये प्रोग्राम हर घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ तमाम ਮੰਗਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 29 ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੀ 22 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 4 ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੜਕਣ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ KMM ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, SKM ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੂੰ? ਦੋ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਰਵਣ ਬੰਦੇਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ। ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਥਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ कि साहब असल में क्या है, एक चीज पर और गौर देने वाली बात है कि सरकार जब किसान MSP मांगते हैं तो उसके लिए बोलती है कि बजट नहीं है। MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। तो मैं कहना हूं ये दोगली नीति है सरकार दी, तहां है ये कोई एजेंसी का नहीं है, ये किसी यूनियन का नहीं है, ये सहकारी संस्था का डाटा है कि 6,000 करोड़ रुपए चाहिए और उसके अंदर से भी अगर जो 80% जो 16 फसलें हैं उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। ਸਰ SKM ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਗਰੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ
घट्टो घट हो ये फैसला हाले बाकी है और नहीं है। नहीं, जो खरड़े वाली बात है, जो नया एग्रीकल्चर फोरम है उस पे तो कोई शंका ही नहीं है, उसके तो हम पूरी तरह विरुद्ध हैं। लेकिन जो कार्यक्रम देने वाली बात है कि उनका है कि हम न्यूनतम, और हमारा है और जनता की आवाज है कि अधिकतम एकता हो और समूची एकता हो और सब लोग एक साथ लड़ते हुए दिखें और वो ग्राउंड पे वो कॉले आए एक साथ आए। ਜੀ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਮਾਂ ਦਿਓ ਪੁੱਤੋ ਬਈ 8500 ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਟਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਾਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਤੇ 4 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ। ਨਹੀਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।